നമസ്കാരം. വെൽക്കം മനു. Thank you. First of all, congrats for the brilliant book. Actually, Manu is the youngest author to participate in this literary festival. But at the same time, the author of the biggest book in the recent times. You might have seen a copy of the book somewhere in book counter. It's one of the biggest book ever written on the Kerala or ever written on the Travancore family. 704 pages. I'm very 704 proud of it. pages with 100 odd pages of notes and lot of index. We are really proud that a Malayali wrote a book like this, because I don't think any other writer from Malayalam of Kerala wrote a similar book of that kind. Actually, the book, I can show you the book. This is the book. It's called Ivory Throne, Chronicles of the House of Travancore. It spans around 300 years. So history, 300 years of story of Kerala, story of Travancore family. And so many generations are coming through it. You can see two small children there, Sethu Lakshmi Bai and Sethu Parvati Bai. I find a similarity between these children and Manu. They lost their childhood when they entered into the royal palace, and this young man lost his teenage years when he started writing about these ladies. I normally say early 20s, but yes. It's okay. Manu cannot read Malayalam nor write, but he'll speak in Malayalam. So I think we will turn to Malayalam. മനുവിനോടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുക്കുക തന്നെ തുടങ്ങാം. മലയാളം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മലയാളം അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകം എഴുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതെപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ബിക്കോസ് വെൻ യു റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് കേരള സോ മെനി സോഴ്സസ് വിൽ ബി ഇൻ മലയാളം. അപ്പോൾ മലയാളം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറി. പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് എ വേ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്, വിച്ച് വാസ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഐ വുഡ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മലയാളം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ പുവർ ചാപ്പ്. എന്നിട്ട് പറയും ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് എനിക്ക് തരണം എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് like this roundabout way of going around Malayalam. പക്ഷേ there is lots of material Malayalam. For example, പത്രങ്ങൾ 1850s മുതലേ പത്രങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ്. അപ്പോൾ ആ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മലയാളത്തിലുള്ളത് obviously I couldn't completely go into it. അപ്പോൾ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ one of the advantages was that the British were so good at keeping records that even from Raja of Travancore 1790s ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ. 1860s ആയപ്പോഴേക്കും ട്രാവൻകോർ റാണിയുടെ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഹർ ഹസ്ബൻഡ് സെയിങ് മൈ ഡിയറസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ്, മൈ ഡാർലിംഗ് ബിലവഡ് ഹസ്ബൻഡ്, ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ കൂടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വേലക്കാരൊന്നും ആരും വായിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എഴുതുന്നത്. സോ ദർ ആർ എൻറ്റയർ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി 1860s in English, not in Malayalam. So even when Kerala Varma Vailol Thambran, who was this great Sanskrit poet and composer, അദ്ദേഹത്തിനെ മഹാരാജ തടവിലിട്ടു. ആ സമയത്ത് ഹി റോട്ട് an apology letter. ആ അപ്പോളജി ലെറ്ററുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ലണ്ടനിലിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, നാട്ടിലില്ല, ലണ്ടനിലാണ്. You said the Malayalam is not available, no? Malayalam is not available. Okay. The English translation still exists. So even relatively rare things ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് കുറേയൊക്കെ. So at least about 70% I could navigate in English. The remaining 30 പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അമ്മയെ കൊണ്ടും കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടും ഒക്കെ വായിച്ച്. So you made a way to how to handle it. Sort of. Okay. So we'll come back to that book and all. He's also from Mavelikara, and these two Ranis are also from Mavelikara.
So I was wondering why you taken Sethu Lakshmi Bai or the two children from Mavelikara as your protagonists. They were see the Mavelikara connection I actually discovered very late. പിന്നെ ആലോചിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ I realized that I was born in Mavelikara, not from Mavelikara, പക്ഷേ by complete accident I was born in Mavelikara. അവിടെ ഒരു ഫിലിപ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, അവിടെ ജനിച്ചത്. And these two girls were also born there. പക്ഷേ what is fascinating about them is ഇവർ രണ്ടുപേരും 5 വയസ്സിൽ ഇവരെ ദത്തെടുത്ത് ട്രാവൻകോർ റോയൽ ഫാമിലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരെ വളർത്തിയത് ഒരു റോയൽ എൻവയൺമെന്റിൽ. അവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പം ഈവൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, സോ ഫുൾ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഇവർക്കൊക്കെ അതിനും സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം റാണി രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് തിരുമുത്ത് വിളക്ക്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തിരുമുത്ത്, ലൈക്ക് റോയൽ പേൾസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പല്ല് തേക്കുക. ഈവൻ ദ ഭാഷ വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ, എക്സ്ട്രീംലി പ്രോട്ടോകോൾ റിഡൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയൺമെന്റിലേക്കാണ് ഇവർ വന്നത്. സോ ഐ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇത്രയും കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ മാറ്റി അവരെ എൻറ്റയർലി ഒരു പീപ്പിൾ ആക്കുന്നത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത്, റാണീസ് ആക്കുന്നത്, ആസ് അപ്പോസ് ടു ചിൽഡ്രൻ. മാത്രമല്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദെയർ ലൈഫ് ആർക്സ്. രാജാ രവിവർമ്മയുടെ കൊച്ചുമക്കളായിരുന്നു. 5 വയസ്സിൽ അവരെ ദത്തെടുത്ത് ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിലേക്ക് റാണിമാരാക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ. I think we'll come back to that later. My question is, what is your interest in this topic? How it came to your mind? You mean Kerala in general? Yeah, Kerala and the royal family. So I didn't grow up here. ഞാൻ വളർന്നത് പൂനെയിലാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ സമ്മറിലും ഞങ്ങൾ വരും. അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ തറവാട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ there were always these fascinating stories of ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡിൽ പണ്ടൊരു 4 കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തീ കത്തിപ്പോയി. അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ. അപ്പം when we were growing up there were all these stories of യക്ഷിക്കഥാസ് and ദേവിമാർ. ഈ അമ്പലത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ there were 2 ദേവീസ്. 2 പേർക്കും കണ്ണെടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കണ്ടുകൂടാ. ഒരു ദേവിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേൽക്കൂര വേണം, മറ്റേ ദേവിക്ക് തുറന്ന കാറ്റും വെളിച്ചവും വേണം. ഇവർ തമ്മിൽ, ഈ ദേവിമാർ തമ്മിൽ വഴക്കാ. അപ്പുറത്തൊരു ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ മഠമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദേവിയുണ്ട്. ആ ദേവിയെ ഈ ദേവി കാണാൻ പോകുന്നൊക്കെ ഓരോ കഥകളുണ്ട്. So coming back from Pune where you study about Shakespeare and all these things, and you come back to Kerala and you learn these fascinating stories. ഈ folklore, ഈ local history, അതൊക്കെയാണ് ഇനിഷ്യൽ ഒരു ട്രിഗർ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം, പഴയ നമ്മുടെ നാട്ടാചാരങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് രാജാ റാംമോഹൻ റോയ് വിഡോ റീമാരേജ് ചെയ്താണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു റിഫോം ആയിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ വിഡോസ് വാസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ 0.5% ഓഫ് ദ ബ്രാഹ്മിൻ പോപ്പുലേഷൻ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂവേ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇൻ ദി 1880s had 2 സമ്പന്തംസ്, which is 2 marriages. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു that's a very odd sort of thing where you're taught in school that ഒരു ഭർത്താവേ ഉള്ളൂ, ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഏതാണ്ട് വലിയ ഒരു ബോധക്കേടാണ് ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. In Kerala, women could marry again. Women could have more than one husband if they wanted. So it was fascinating that nobody had actually gone into this, at least in my conception, nobody had gone into it in that much detail. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യലി ഒരു ട്രിഗർ വന്നത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് built up and then started reading more on Kerala and Travancore because that's the region to which we belong. Then what about your early childhood? You are in Pune. അതൊന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാമോ? എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്കൂൾ ലെവൽ, how you grew up? I grew up in Pune. And your hobby and I was schooled in Pune. ആദ്യമൊന്നും വായിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഓടും നടക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ at some point, I think about 10 years, my sister at some point she got frustrated. She jammed a book into my hand and said, read. അങ്ങനെ ഇരുത്തി വായന അങ്ങനെ. Then I got an interest in it. Then my interest was triggered and I sort of became more of a reader at that point. പിന്നെ എഴുതി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ naturally that became an interest as well. And Pune in those days was a very lovely city. ഒരുപാട് libraries, universities. ഞങ്ങളെ പേരൻസ് TV കാണാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. We were allowed 7 വയസ്സിൽ my father saw me watching Cartoon Network at 7 in the morning. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് we were allowed to watch 1 BBC film a week. അപ്പം we grew up watching 1970s series like To the Manor Born, The Good Life, The Duchess of Duke Street. പിന്നെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെയും ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ബുക്സ് ഒക്കെ സീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ഫോമാറ്റിൽ അതൊക്കെ കണ്ടാണ് വളർന്നത്. So naturally we would watch these things and go back to read the original books. അപ്പോൾ അങ്ങനെ reading became an interest, writing became an interest. റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്സ് യു റെഡ് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ യു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്? There isn't any particular kind of book I read. I do read a lot of non-fiction now because my writing is largely non-fiction, which means that you have to keep brushing up your reading and
widening your store of information. ഫിക്ഷനിൽ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ എഴുതിയിട്ട് 10 വർഷമായി. talking about the early reading. Early reading was also, I mean, obviously begin with... എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ്. Early reading was more or less typical. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുവാന്നേ എനിഡ് ബ്ലൈറ്റൺ തുടങ്ങും, then you go on to Charles Dickens and some Austen books, then I even read Nancy Drew. കിട്ടുന്നതെല്ലാം വായിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ eventually by the time I was 15-16 I figured that I was interested in history, contemporary affairs, politics. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ books, biographies of people, ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഞാൻ, by the time I was 15-16 it was my early age തന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Then you went to London, King's College, and what about that London was an excuse. I was already working on my book at the age of 19. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 19 I covered the Maharani's, for example, private papers letters ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the next thing I wanted was the British archives. അപ്പോൾ അത് ലണ്ടനിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 20 വയസ്സിൽ യു കാൻ ഗോ ടു യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് സേ എന്നെ ലണ്ടനിൽ വിടൂ, എനിക്ക് ആർക്കൈവ്സിൽ പോയിരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഗോ ടു എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത്. ടു മൈ ക്രെഡിറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ബട്ട് പ്രൈമറി ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ദ ബുക്ക്. സോ ഐ വെന്റ് ഫോർ ദ ബുക്ക്, ബട്ട് ഐ ഡിഡ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് വാർ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം വായിക്കുമായിരുന്നു പൊതുവെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആകെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഈ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു രാജഭക്തിയുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ രാജാക്കന്മാർക്കും വലിയ ഭക്തിയോടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പം 1924 to 31 ഭരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവിടെ മാത്രം ദിസ് വെരി ഓക്വേർഡ് ഗ്യാപ്പ്. ആൾക്കാർ പറയും പേര്, പക്ഷെ ദേ ക്വിക്ലി സോർട്ട് ഓഫ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് രാജ. അപ്പോൾ ഒരു 18 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ അതൊരു ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് about this one woman ruling Travancore, why is it that there is this hesitation, why is it that people are so uneasy talking about her? അപ്പോൾ ആ കഥ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു വിസ്പേഴ്സിലേ പറയത്തുള്ളൂ, അതങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. So naturally at 18 I was even more intrigued and I thought now I need to go into this story and explore. That's a good thing. സേതുലക്ഷ്മി ബായി എന്ന് പറയുന്ന മഹാറാണിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഓർ മോർ ഓർ ലെസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള, ബേസിക്കലി ദ ത്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ സേതുലക്ഷ്മി ബായി ആൻഡ് ഹെർ റൂൾ. ഈ സേതുലക്ഷ്മി ബായിയെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവോ? ഹൗ ഷി വാസ്? So she was born in Mavelikara as Raja Ravi Varma's granddaughter, adopted into the royal family at the age of 5. And അന്നേ സീനിയർ റാണിയാണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാറാണിയാണ്. സോ when this 5-year-old girl walks into a room, everyone stands up and bows. സ്വന്തം അച്ഛൻ പോലും മകളെ സേതുക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച ആള്, he has to call her your highness because she's no longer his daughter, she's his queen. ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം അവരെ ഒരു ബാൽക്കണി കൊണ്ടുപോയി ഒരു 2 കുട്ടികളെ കാണിച്ചു, ആൺകുട്ടികളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചൂസ് ദ വൺ യു വോണ്ട്. കാരണം രാജകുടുംബത്തിൽ ജാതകമൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, റാണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലിയാണ് ജാതകം ശരിയാക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് മന്ത്രവും കൂടോത്രവും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ ശരിയാക്കണം. സോ ഷീ ദെൻ ഗോട്ട് മാരിഡ്. മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹസ്ബൻഡിനും സ്ഥാനമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ്. ഇഫ് ദേ ഗോ ഔട്ട് ഡ്രൈവിംഗ്, ഹസ്ബൻഡിന് കാറിൽ ഒരേ കാറിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, പുറകെ വേറെ ഒരു ചെറിയ കാറിൽ പോകണം. കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹി ഹാസ് ടു ലിവ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ്. ഭാര്യ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചാലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഈ ജാതകക്കാരൊക്കെ നോക്കി ഏത് സമയമാണ് നല്ലത്, ആൺകുട്ടി പെറുക്കാൻ ഏത് സമയത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ. സോ ഷീ ലിവ്ഡ് ഇൻ എൻ എൻവയൺമെന്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവറിത്തിങ് വാസ് പ്രോട്ടോകോൾ. ഒരു വാക്ക് എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ പട്ടക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റോയൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡ്സ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് 2 പേര് കാണും, ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും 2, പുറകിൽ 2. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് യു ഹാവ് 8 ഗാർഡ്സ് അറൗണ്ട് യു. പിന്നെ ഒരു 10 വേലക്കാരും കൂടെ വരും കുടയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. സോ ഈവൻ ഫോർ എ കാഷ്വൽ വാക്ക് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഈ റാണിക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു 10-16 ആൾക്കാർ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകും. ഓരോ വാക്കും അടിയൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയൺമെന്റിലാണ് ഇവർ വളർന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ബൈ ദ ടൈം ഷീ വാസ് 15 ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് കറപ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് കോർട്ട്. ഇപ്പം ഏത് ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ അഴിമതി, അതിൻ്റെതായ പവർ റിലേറ്റഡ് കറപ്ഷൻസ് ട്രാവൻകോർ ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പ് ടു ഇറ്റ്. പിന്നെ ഷീ വാസ് ദ പോപ്പുലർ വൺ, പക്ഷെ ആൺകുട്ടി ജനിച്ചില്ല. ഷീ ഓൺലി ഹാഡ് 2 ഡോട്ടേഴ്സ്. മരുമക്കത്തായതുകൊണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സിന് സ്ഥാനമുണ്ട്, പക്ഷേ അടുത്ത രാജാവ് വാസ് നോട്ട് ഹേഴ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് ഹെർ റൈവൽ, ദ ജൂനിയർ റാണീസ് സൺ ഹു ബിക്കേം ദ കിങ്. 30 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഭരണം തുടങ്ങി. ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ഷീ വാസ് 40 ഭരണം എൻഡ് ചെയ്ത് ഷീ വാസ് കാസ്റ്റ് അസൈഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ദ നായേഴ്സ്. നായന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ വലിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ 1920s വാസ് എ ബിഗ് എക്കണോമിക് ബൂം.
ആ സമയത്ത് ഷീ പ്രൊമോട്ടഡ് ദ ഈഴവാസ് ആൻഡ് ദ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിക്കോസ് ദേ വർ എ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് എക്കണോമിക് ബൂം, she saw that they have real potential to increase the revenues, to contribute something to the state. നായന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു because they were focused on land ownership. ലാൻഡുമായിട്ട് വലിയ അർത്ഥമൊന്നും 1920s ഇല്ലായിരുന്നു. So she backed the wrong horse. അതും ഒരു കുഴപ്പമായി. 40 ആയപ്പോഴേക്കും നായന്മാരുടെ ബാക്ക്ലാഷ് വന്ന് they supported the junior Rani and the next Raja. അപ്പോൾ ഇവരെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തു. 50s ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യമേ ഇല്ലാതായി. 60th ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ ഇലക്ട് ആയി. അവരുടെ സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന വേലക്കാരെല്ലാം യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി സ്ലോഗൻ വിളി തുടങ്ങി. കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മേളിലുള്ള ട്രാവൻകോ ഫ്ലാഗ് മാറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഒരു 62 years ആയപ്പോഴേക്കും കൊട്ടാരമേ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി. At the age of just before 90, she died as a complete nobody over there. ഒരു പബ്ലിക് ഇലക്ട്രിക് ക്രെമറ്റോറിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂ ഓഫ് ബോഡീസിൽ ആരും അറിയാതെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം ചുറ്റും നിന്ന് ആണ് മരിച്ചത്. സാധാരണ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർ അന്നൊക്കെ മരിക്കുമ്പം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കൊണ്ടുവരും, പട്ടിടും, ഗൺ സല്യൂട്ട് 21 ഗൺ സല്യൂട്ട് കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് none of it. She died as a complete nobody and she accepted it with great grace because her own letters, panda her title was Her Highness Shri Padmanabha Sevani Vanchi Dharma Vardhini Rajarajeshwari Maharani Sethu Lakshmi Bai Pooradam Dirnal Achingal Mootha Thamburan. ഇത് ഇത്രയായിരുന്നു ഒരു പേര്. She personally started signing her papers as Srimati Sethu Lakshmi Bai because she accepted that she was a nobody. Independence vannu, Janadhipatyam vannu, so she said, I have no place in this. സ്വന്തം കൊട്ടാരം വരെ ഓരോന്നായിട്ട് her summer palace became the agriculture university. അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരം ഇപ്പം ശ്രീ ചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഷി ഗേവ് ഇറ്റ് ഫോർ എ മെഡിക്കൽ റീസർച്ച് ഫെസിലിറ്റി. ഓരോന്നായിട്ട് സ്വന്തം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് someone, when she was about 80 years old, someone came to see her. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ലാൻഡ് സീലിംഗ് ആക്ട് വന്നിട്ട് എവ്രി വൺ വാസ് അലൗഡ് ടു ഓൺ ഓൺലി 15,000 square feet ഓഫ് ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനകത്ത് the garden was fairly large. അതുവരെ she had to divide among family members and give it to them. So someone came to her and she said, once I had a kingdom but that is gone. Then I thought I had a palace but that is gone too. Then I thought I had this house but now I can only say I have this room. ബിക്കോസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ആകെ ഒരു കട്ടിലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ ട്രങ്കിനകത്ത് കുറേ കടലാസും ആയിട്ടാണ് ഒടുവിൽ മരിച്ചത്. സോ ഐ സോ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആർക്ക്. 5 വയസ്സിൽ ആർമിയും സല്യൂട്ടും ഈ പ്രോട്ടോക്കോളും 300 വേലക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളർന്ന ഒരാൾ ഒരു 80-90 yearsന് മുമ്പ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് നോബഡി, ആരോരും ഇല്ലാതെ തനിച്ചിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിക്കകത്ത് കിടപ്പിൽ 20 വർഷം കട്ടിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ആരും അറിയാതാണ് പോയത്. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആർക്ക്, ദ ഗ്രേസ് വിത്ത് വിച്ച് ഷീ ക്യാരിഡ് ഹെർസെൽഫ്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ റോയൽ ഫാമിലി മറ്റാർക്കും ഇത്രയധികം ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന്. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും കുറേ കൂടി റോയലായിട്ടാണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തത്, ജീവിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഷീ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇത്. എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു റോയൽ എന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ലൈഫ് ജീവിക്കുകയും നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയും അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ അവരെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവരെ എവിടെയാണ് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നത്? അത് തന്നെ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ 6 years to write the book. കാരണം ഇത് when you're working on a biography, obviously you're trying to always get into the mind of the person. And this is, ഇവരൊരു റിസർവ്ഡ് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്നും പേപ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല. കുറേ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ്സും ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്താണ് പോയത്, എന്താണ് തോന്നിയത്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് നോട്ട് എ വെരി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പേഴ്സൺ. അപ്പം സ്വന്തം മകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊട്ടാരം വിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. 1949 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, തിരുവിതാംകൂർ ഇല്ലാതായി കേരളത്തുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് 1956 ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഹാറാണിയുടെ ഡോട്ടർ ഷീ സെഡ് ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് പാലസ്. എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും, ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 10-50 വേലക്കാർ വരും, ഒരു മാനേജറിൻ്റെ വഴി പോകണം, എവിടെ ഇറങ്ങണമെങ്കിലും, കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങണമെങ്കിലും ഒരു ഗാർഡ്സും സോൾജേഴ്സും ഇതിങ്ങനെ പോകണം. ഒരു പ്രൈവസി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം. സോ ദ ഡോട്ടർ വാസ് എ സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ഐറോണിക്കലി ഇനഫ്. അപ്പോൾ ഡോട്ടർ സൈഡ് എനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതം മതിയായി. ഷീ വെന്റ് ഓഫ് ടു ബാംഗ്ലൂർ. അവിടെ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ച്, അവിടെ ഒരു 5-6 മുറിയുള്ളൊരു വീട് വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഈ കൊച്ചു തമ്പരാട്ടീസുമായിട്ട് ഷീ മൂവ്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഹർ ഓൺ കാർ, കുക്കിംഗ് ഇൻ ഹർ ഓൺ കിച്ചൺ. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എ വുമൻ ഹു ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷീ വെന്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ. അവർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ സോ മൈ ഫസ്റ്റ് ബ്രിഞ്ചൽ ടുഡേ. കാരണം അടുക്കളയിലൊന്നും ഇതിനു മുമ്പ് കയറിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം സംബഡി. സോ ഹർ നെയിം വാസ് ഉത്തരം തിരുനാൾ ലളിതാംബാബായ്. ആൻഡ് ഷീ ബിക്കേം മിസ്സസ് ലളിത വർമ്മ ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ബി നോൺ എസ് റോയൽറ്റി. കുട്ടികളെയൊക്കെ പബ്ലിക് സ്കൂളിലിട്ടു ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട്, അന്നൊക്കെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ട്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഗവർണൻസസിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പബ്ലിക് സ്കൂളിലിട്ടു.
And the thing with this Maharani, then Amma, is that she never objected to any of these changes. It was almost like she knew deep inside that change is a fact of life. That is, for anybody, you have to go through ups and downs, and life is backwards and reversals and forwards and various steps. അങ്ങനെ ഒരു linear narrative ആയിട്ട് life ഒരിക്കലും പോവില്ല. In her case, it was a dramatic rise and a dramatic fall. And what is fascinating is the way in which she accepted, and there's no explanation for it. I have not found at the end of all this any way to explain how she was able to live up and bear with such fortitude all these changes and all these fairly traumatic changes in her life. കാരണം കുറേ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ശല്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, കുറേ ഹറാസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ്, ബ്രാഹ്മണരെയും നായന്മാരെ അല്ല അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, അവർ താഴ് ജാതിക്കാരെയും ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബാക്ക്ലാഷും ഒരുപാട് അവരെ കോർണർ ചെയ്ത് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് at one point her own nephew രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസും അരിയും സാധനങ്ങളും വരെ നിർത്തി. And she was reduced to sending telegrams to the viceroy in Delhi saying, I have nothing in my palace, പൈസ ഇല്ല, കാശ് എടുക്കാൻ ട്രഷറി പോകുമ്പം ആർമിയെ സോൾജേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവരെ തടയുകയാണ്, അവരുടെ ആൾക്കാരെ. പിന്നെ അവർക്ക് കാശില്ല, അരിയും സാധനങ്ങളും ഇല്ല, ഉപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് എ പാലസ്, 300 വേലക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ no freedom. She's living in a cage. So I think that experience then informed her decision to leave. Because having seen what a high life means, she was happiest in Bangalore. She remarked to somebody that my happiest years were in Bangalore because she had lived as a queen. Namakokke oru queen nokke parna edand oru distant idea aanu, but she was a queen. So for her, a peaceful, quiet life with a book in her hand was the idea of perfection in life. That's what she wanted. സേതുലക്ഷ്മിബായിയെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മനു പോയപ്പോഴും മനു തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 19 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു യുവാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ മനുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ആ കാലത്തിനൊരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ട ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം, അതൊക്കെയാണ്. മനുവിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മിബായി ആയിരുന്നു പ്രണയിച്ചത് എന്നാണ്. അത്രമാത്രം ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ആ ജീവിതത്തെ കാണാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവർ കടന്നുപോയൊരു ചരിത്രം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനു പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് അവർ ഒരു റിച്വൽസ് വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാവങ്കൂർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് വളരെ ഏർലി ഏജിലാണ്, 5-ാം വയസ്സിലാണ്, എങ്കിൽ പോലും വന്നിട്ടുള്ള റാണി ആയതിനു ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു, യൂറോപ്യൻസിനെ കാണുന്നത് കാലത്ത് 7 മണി 7:30 കൂടിയാണ്, 7:30 മുന്നേ കണ്ടു തീർക്കും. അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുളിച്ച് റെഡിയാവുന്നതിന് മുന്നേ വിദേശികളെ കണ്ടിട്ട് ആ വിദേശികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഴുക്കുകൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങാൻ എന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ വളരെ നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ആധുനിക തലമുറയ്ക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് റിച്വൽസിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നുപോയത്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മനു ആ റിച്വൽസിനെ ഒന്നുകൂടി ഇവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ, എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കുറെ കൂടി? അപ്പോൾ ഒന്ന്, കിടക്കുന്ന മുറി, കിടക്കുന്ന രീതി, ഏത് പോസ്റ്ററിൽ കിടക്കണം, ഇതുവരെ വാസ് രാത്രിയിൽ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ആയ്മമാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് വേലക്കാരുണ്ട്, ഹരിക്കാർ, പട്ടക്കാർ, ആയ്മമാരൊക്കെ. അപ്പോൾ ആയ്മമാർ ഈ ബ്രാഹ്മൺ സ്ത്രീകളെ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ. നായർ സ്ത്രീകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8 മെയ്ഡ്സ് പണ്ടൊക്കെ. അതായത് 4 സ്ത്രീകളുടെ ജോലി ചുമ്മാ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുക മുറിയുടെ പുറത്ത്. 3 സ്ത്രീകൾക്ക് അകത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. അതിനകത്തൊരു ഹെഡ് ആയ്മ കാണും. അപ്പോൾ ഇവർ രാവിലെ എണ്ണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇടുന്നവരെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രസൻസിൽ അവരാണ് മുടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസന്റ് എൻറ്റയർലി പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റൂല. കാരണം വെൻ യു ആർ മഹാറാണി ഓഫ് ട്രാവൻകോർ, യു ആർ നോട്ട് എ പേഴ്സൺ, യു ആർ എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യു ആർ a public icon. ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ. ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് റോയൽറ്റി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്? ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം ഇസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഒരു റൈസ് വാസ് ഇൻ ദി 18th century. And till the 18th century they were essentially Nayars. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് അമംഗ് ഈക്വൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കൾ, വേണാട്ട് രാജാവ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥാനം അന്നത്തെ കാലത്ത്. പിന്നെ they are the ones who started slowly pushing themselves above their people. അതിനൊക്കെ ഓരോ രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യം ഒരു പൂണൂൽ ധരിച്ചു. പൂണൂൽ ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആദ്യം ഒരു സ്വർണം കൊണ്ടൊരു പശുവിനെ ഉണ്ടാക്കും. കുറേ പോറ്റിമാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണ പശു ഉണ്ടാക്കും, വലിയൊരു പശു. ഈ സ്വർണ്ണ പശുവിനകത്തോട്ട് വായിക്കൂടെ രാജാവ് കയറി പശുവിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും. ഈ പോറ്റിമാരെല്ലാം പൂവും ഓരോ മന്ത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ ബർത്ത് സമയത്തുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി രാജാവ് ഒരു 45 minutes ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന രാജാവ് അകത്ത് പോയ ആളല്ല, ദ്വിജനായ പുനർജനിച്ച ഡിസെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ സൺ, ഡിസെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ, പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് ആണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഹിരണ്യഗർഭ.
So the first thing they did was jati mati, or a social upgrade kondu. And it's fascinating when you look at that concept. We're sitting in Calicut. സാമൂതിരി മാരെ പറ്റി പോർച്ചുഗീസ്, there's an interesting Portuguese record from the 1600s. അവരും പറയുന്നു സാമൂതിരിയുടെ കോട്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് റിച്വൽസും ഒരു തൊഴിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സേതുലക്ഷ്മി ബായി ഒരാൾ കാണുമെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബൗ 1 time or 2 times, 7 times. 6ഉം 8ഉം പറ്റത്തില്ല. ദോസ് ആർ ഇൻഓസ്പിഷ്യസ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു റാണി ഒരു മുറിക്കകത്ത് കയറി വന്നാൽ എല്ലാവരും 7 തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരു വലിയൊരു റിച്വൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാമൂതിരിമാർക്കും അങ്ങനത്തെ വലിയ റിച്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോർച്ചുഗീസ് സേ ദാറ്റ് കോർട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ്, പബ്ലിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ്, ദ സാമൂതിരി കുഡ് സിറ്റ് അറ്റ് എ ടേബിൾ വിത്ത് ദം ആൻഡ് ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക്. And this is in the 1600s. There's an actual record of the Samudri sitting and having a drink with the Portuguese. അതുപോലെ ട്രാവൻകൂറിലും ഇവരുടെ in reality status was pretty much like all of us, like regular ഒരു privileged upper caste ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഈ സ്വർണ്ണ പശുവിൽ കൂടെ പോയി പൂണൂല് കിട്ടി. പൂണൂൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ആരും തൊടാൻ പാടില്ല. സോ ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് സറൗണ്ടിങ് ദംസെൽവ്സ് വിത്ത് ബ്രാഹ്മിൻസ്. പിന്നാണ് ഈ ഭാഷയിൽ വരെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നത്. പല്ല് തേക്കുന്നത് തിരുമുത്ത വിളക്ക്, ഒരു കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി നീരാട്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ റോയൽ ഫ്രോളിക് ഇൻ വാട്ടർ. അവരൊന്നും കുളിക്കാറില്ല, ദേ ഫ്രോളിക് ഇൻ വാട്ടർ. നടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നടന്നു വരുമല്ല, എഴുന്നള്ളി വരുവാണ്. കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പള്ളിക്കെട്ട്. എവറിത്തിങ് ഇൻ എവറി സ്മോൾ വേ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസിനെ സ്ലോലി പുഷ് ചെയ്ത് that's how power was constructed, which is to remove yourself from your people so that your people will worship you. അന്ന് വരെ ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലം വരെ രാജാവിനെ കൊല്ലായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക്. റോയൽ ബ്ലഡ് വാസ് നോട്ട് സീക്രട്ട്. പക്ഷേ ഈ പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് ഇത്രയും റിച്വൽസ് നമ്മുടെ വട്ടത്തിൽ ആക്കിയ, ഒബ്വിയസ്ലി ദെൻ പീപ്പിൾ ആർ എ ലിറ്റിൽ ഓഡ്. ഇതെന്താ വേറെ ഏതോ ഒരു സംഭവമാണ്, ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും തവണ തൊഴണം, ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, 100 വേലക്കാർ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട്. it creates a visual sort of, impression on people. The reason she had to live like this was also to sustain that sense of power, which is what? Power is not, ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന പവർ തോന്നുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 100-300 ഈ വേലക്കാരും ഈ റിച്വൽസും ഇതെല്ലാം ചിട്ടയോട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം വരെ, ഈവൻ എ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പം ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബാങ്ക്വറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 കുക്സ് ഉണ്ട് കിച്ചണിൽ. ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താ വിളമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ റാങ്ക്. റാണിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സദ്യ കഴിഞ്ഞ് 3 പായസം കൊടുക്കും. റാണിയുടെ ഭർത്താവിന് 2 പായസമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ റാണി ബാക്കി ഗസ്റ്റിനൊക്കെ 1 പായസം. കാരണം എവറിത്തിങ് വാസ് ഗ്രേഡഡ്. ഇടുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, എവറിത്തിങ് വാസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ യുവർ റാങ്ക് ഇൻ കോർട്ട്. ഇടുന്ന ജ്വല്ലറി വരെ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നും എല്ലാ ടൈപ്പ് ജ്വല്ലറി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില ജ്വല്ലറി ഒക്കെ റാണിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ, റാണിയുടെ മക്കൾക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം വാസ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ദിസ് ഇംപ്രഷൻ ദറ്റ് വെൻ യു ആർ ദ സീനിയർ റാണി യു ആർ എ പേഴ്സൺ, ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഷീ ലിവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വാസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഹെർ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഷീ വാസ്, ആൻഡ് ഷീ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് പോയപ്പോഴും ഷീ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഗ്രേസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് നോ ഡിഫറൻസ് ടു ഹർ. ഷീ റിമെയിൻഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഈ പേഴ്സൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട്? ബിക്കോസ് ഈ റോയൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രസീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരണമെന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല മറ്റ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും അവരെങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ. എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ്, അവരെയൊക്കെ they were all trained by European governesses and actually Anglo-Indian. കാരണം യൂറോപ്യൻസ് ഇച്ചിരി ബ്രഷ്ഡ് ഏറെയാ. അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ആകുമ്പം പാതി ഇന്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരൂടെ ബ്രഷ്ഡ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് റൂൾസ് ഉണ്ട്. റാണി നിൽക്കുന്ന കാർപ്പറ്റിൽ ഗവർണേഴ്സിന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ഒരു കാർപ്പറ്റിലെ ഗവർണേഴ്സ് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഗോൾഫും ക്രോക്കറ്റും ടെന്നീസും ഒക്കെ കളിക്കും. അപ്പം റാക്കറ്റ്സ് ഉള്ളത് തറയെ വെച്ചാണ് റാണി എടുക്കുന്നത്, കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇൻ എവറി റെസ്പെക്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തിങ് ഗോയിങ് ഈവൻ ഇൻ ദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു, പോയിട്രി പഠിപ്പിക്കും, അവരെ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കും. ബട്ട് ദിസ് സേതുലക്ഷ്മി ബായി ആൻഡ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ദ ജൂനിയർ റാണി, ദേ വർ ബോത്ത് പ്രൊലിഫിക് റീഡേഴ്സ്, നല്ലോണം റീഡ് ചെയ്യും. And both were remarkable women. Sethulakshmi Bai, for example, avarana adhyavaita education for women. She, for example, she put 1/5 of her state's revenue for education. Travancore literacy levels owe a great deal to her because she's the one who contributed that sort of funding. സ്ത്രീകൾക്ക് പണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെ സെൻട്രൽ കോളേജ് ഓഫ് വിമന് അവർക്ക് ഹോം സയൻസ് പോലത്തെ സബ്ജക്ട്സ് അലൗഡ് ഉള്ളായിരുന്നു. ഷീസ് ദ വൺ ഹു ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഷീസ് ദ വൺ ഹു ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ Anna Chandi could go to law school and become the first legal official in the entire Anglo-Saxon world. Keralathil matramalla, in the entire Western world, she was the first female judge annathe kalathu. Adupole she's the one, Sethulakshmi Bai is the one who got women into the legislature. She's the one who reserved
seats for women in the various legislative bodies. പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ സിനിമ വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ സേതു ലക്ഷ്മി ബായ്. ആൻഡ് അതിനകത്തൊരു ദലിത് സ്ത്രീയാണ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത്, റോസി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ റോസി ദലിത് ആയതുകൊണ്ട് നായർ സ്ത്രീയാണ് കളിച്ചത്. അപ്പോൾ നായന്മാർ ഏതാണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കി. She gave her police protection. She escorted her out of Trivandrum to a safe place. She was very active in that sense. പക്ഷേ പേഴ്സണലി എപ്പോഴും ഈ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഷീ ഓൾസോ നോസ് അവർ എത്ര പ്രോഗ്രസീവ് ചെയ്യുന്നു, ഷീ ഹാസ് ടു ലുക്ക് ഓർത്തഡോക്സ്. ബിക്കോസ് അതൊരു ബാലൻസ് ആണ്. എല്ലാ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാക്ഷനെയും തീരെ അങ്ങ് അപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷീ വാസ് എ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പേഴ്സൺ. അവരുടെ സിസ്റ്റർ ജൂനിയർ റാണി വാസ് മച്ച് മോർ അഗ്രസീവ് ഇൻ ഹർ പ്രോഗ്രസീവ് വർക്ക്. ജൂനിയർ റാണി ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ അന്നൊരു അമ്പലം സിറ്റി, ഒരു ടെമ്പിൾ ടൗൺ ആണ്. പത്മനാഭ സ്വാമിയും കുറേ ബ്രാഹ്മണരും അവരുടേതായ ഒരു ഹോളി ഉള്ള എയർ ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്. അവിടെ ജൂനിയർ റാണി മാർഗരറ്റ് സാംഗർ, ബർത്ത് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ 1930s കൊണ്ടുവന്ന് പബ്ലിക് ലെക്ചർ നടത്തി. വൈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വൈ വിമൻ ഷുഡൻറ്റ് ഹാവ് മോർ ദൻ 2 children. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ 1930s ഇൻ എ ടെമ്പിൾ ടൗൺ. അൺഹേർഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയത്. ഷീ യൂസ് ടു സാധാരണ റാണിമാരൊന്നും ഒരു ടേബിളിൽ വേറെ സാധാരണക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കില്ല. ജൂനിയർ റാണി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പാർട്ടി. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാവിംഗ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ദേ. സോ ബോത്ത് ദ വിമൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് did try and do what they could for feminism, for women, for education. Public roads, another 1/5 of the revenue went to building roads. ഇപ്പോഴും സൗത്ത് കേരളയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ചില ഹൈവേസും ബ്രിഡ്ജസും ഒക്കെ അന്ന് പണിഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഷീ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. മൊണാർക്കി ആണെങ്കിലും ഷീ ഓൾസോ ഡീസെൻട്രലൈസ് പവർ. സോ എല്ലാ ഒരു താലൂക്ക് ലെവലിൽ ഷീ ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ്സ് where there be one government official, 2 elected representatives, 1 bureaucrat and 1 completely different person. അപ്പോൾ 5 ആൾക്കാരാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ ദിവാൻ ദൂരെ ക്യാപിറ്റലിൽ ഇരുന്നല്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ലോക്കൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ അറിവോടെ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഷീ വാസ് എ വെരി ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് വുമൻ. She ruled only for 7 years, but revenues went up vastly during that period. Because, as I said, she promoted the Iravas and the Christians who were the entrepreneurial communities. Business went up. Imports and exports of Travancore went up. But she was highly respected for her administrative acumen as well. സേതുലക്ഷ്മി ബായും സേതു പാർവതി ബായും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ്. ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് റോയൽ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയത്. ഒരുമിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കടന്നുപോയത്, ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ഏറ്റവും വലിയ റൈവൽസായിട്ട് മാറുന്നൊരു ചിത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നത്. പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. എങ്കിൽ പോലും എന്തായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇഷ്യൂ? എവിടെ വെച്ചാണ് ആ ഒരു റൈവൽറി തുടങ്ങുന്നത്? രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന്. വൺ ഈസ് ഇൻ എനി കേസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 5 വയസ്സിൽ ഇവരെ റാണിമാരാക്കി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുട്ടിക്കാലം ഇസ് ഓവർ, യു ആർ നൗ റാണീസ്. റാണിമാരുടെ ജോലി എന്താ? ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എയർസ്. അടുത്ത രാജാവ്, അടുത്ത ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ റോയൽ ഫാമിലിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിടണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരു 15 years വരെ അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ദ മൊമെന്റ് ദേ ഗോട്ട് മാരിഡ്, 10 വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. 15th yearലാണ് ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ്സിനെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വിടുന്നത്. അന്ന് മുതലേ ദർ വാസ് ദിസ് റൈവൽറി, ഹൂ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് രാജ. കാരണം അന്നുള്ള രാജാവ് ഇസ് ഓൾറെഡി നിയർലി അപ്രോച്ചിങ് ദി ഏജ് ഓഫ് 60. അപ്പം പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്ത അവകാശി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. അവിടെ ദ ബിഗാൻ ദിസ് റൈവൽറി ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 sisters, ആൻഡ് ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വെന്റ് അവേ. They were rivals. They were competing for power because it wasn't കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നത് wasn't a personal thing. It was a state matter. അതാ ഗൺ സല്യൂട്ടും വെച്ച് അതൊരു വലിയ പബ്ലിക് ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ പ്രഗ്നൻസി വരുമ്പം പ്രഗ്നന്റ് അല്ല, തിരുവായർ വാണു എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്. കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരുവായർ ഒഴിഞ്ഞു, കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ വേർഡിങ് പ്രോപ്പർലി. അപ്പോൾ തിരുവായർ ഒഴിയുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പേഴ്സണൽ ഇത് ഫോർ ദ റാണി, ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് തിങ്. ഇറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് heir to the throne. So that political rivalry was definitely there. Right. But the other aspect is the personal conditions of their family. They were granddaughters of Ravi Varma, and this feud between the sisters began 2 generations before, because Ravi Varma and his wife did not have a happy marriage. Ravi Varma eppozhum yatrayilum paintinglum, wife was left alone here. Both of them had various affairs and so on, including the wife. Both and so on. Yeah, I mean it's more or less well known. And the wife took to drinking. And at the age of 36, there is one record that says she was addicted to drink, and that is what led to her death. അപ്പോൾ 36 വയസ്സിൽ രവിവർമ്മയുടെ വൈഫ് മരിച്ചു, ലിവർ സിറോസിസ് എന്തോന്നോ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 4 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കള്ളു കുടിഞ്ഞ് ബൈ 1912 he disappeared. എങ്ങോ പോയി ഹിമാലയത്തിൽ മരിച്ചെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Some people say he went to Goa and became a Christian and has a family in Goa. പക്ഷേ ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഈ അമ്മ 36 വയസ്സ് മരിച്ചപ്പം 18 വയസ്സുള്ള മൂത്ത മകൾ ബിക്കെയിം ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. മൂത്ത മകളും സെക്കൻഡ് ഡോട്ടർ
മഹാപ്രഭ ആൻഡ് കൊച്ചു കുഞ്ഞി എന്നാണ് പേര്. മഹാപ്രഭ, ലൈക്ക് ഹർ നെയിം, വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി. രവിവർമ്മയുടെ ഒരു ഫേമസ് പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് എൽഡസ്റ്റ് ഡോട്ടർ മഹാപ്രഭ. മഹാപ്രഭ അന്നത്തെ കാലത്ത് വെളുത്തതാണ്, സുന്ദരിയാണ്, മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ഗമയുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ ഡോമിനേറ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അമ്മ മരിച്ച കുടുംബം നടത്തുകൊണ്ട് ഷീ ഹാഡ് എ വെരി പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി. കൊച്ചു കുഞ്ഞി അങ്ങനെയല്ല, കറുത്തതായിരുന്നു, ഈ കോങ്കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കണ്ണിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഷീ ഹാഡ് എ സ്ക്വിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരി അല്ല എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ്. ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ഹർ സിസ്റ്റർ ദെയർ വാസ് ദാറ്റ് what one gentleman's called സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം. ഒരു സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്മമാർ തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തപ്പോഴും Sethu Lakshmibai was fair skinned, considered very beautiful. Even in Junior Rani's household, the Velakari used to say, you know, Lakshmibai Tirumeni, Lakshanotharu Tirumeni എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ she was considered a great beauty. Junior Rani was not a beauty, she was a very clever, brilliant mind. അപ്പോൾ ഇതും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നോക്കൂ അതാണ് സുന്ദരി, ഇത് സുന്ദരി അല്ല. ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവൽ അത് ലെഡ് ടു എ സർട്ടൻ കോംപ്ലെക്സ്. സോ ദർ വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽറി, പക്ഷേ ദർ വാസ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ സൗന്ദര്യ പിണക്കം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വിമൻ. പിന്നെ എന്താ, ഭർത്താക്കന്മാർ. അപ്പം ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്നും ഇല്ല. സിലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ജൂനിയർ റാണിക്ക് 5 ആൺപിള്ളേരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ടോൾഡ് സെലക്ട് ദ വൺ യു ലൈക്ക്. And she picked a man who's 12 years older than her because അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു BA ഉണ്ട്. അപ്പം ഷീ തോട്ട് BA ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കും, നല്ല വിവരമുള്ള ആളാണ്, അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. പക്ഷേ ഹീ ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എ പെർഫെക്റ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് പണ്ഡിതൻ. ഈ ഭാര്യ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജൂനിയർ റാണി ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ പാർട്ടി, ഷീ ലൈക്ക് ടു ഗോ ഔട്ട് at 12 at night, കം ബാക്ക് at 3 in the morning. ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതവും ചൊല്ലും ഈ മന്ത്രവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്വയറ്റ്ലി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ആൻഡ് 12-year ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഡിഡ്ന്റ് ഹെൽപ്പ് ഈദർ. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റി വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ഹെർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെർ മാരേജ്. സീനിയർ റാണിയുടെ ഭർത്താവ് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അയാൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് വളർന്ന് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാതെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആദ്യം റോയൽ ഫാമിലിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ അവരെയൊക്കെ മദ്രാസിലും ഒക്കെ വിട്ട് സൂട്ട്സ് ഒക്കെ തയ്പ്പിച്ച് ഒരു ടിപ് ടോപ്പ് ആക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ അവർ ദേ ടോട്ട് ടേബിൾ മാനേഴ്സ്. പിന്നെ ദ ഫണിയസ്റ്റ് ഇസ് ദേ സെൻഡ് ടു ദ റോയൽ ഫാമിലീസ് പ്രീസ്റ്റ്. കക്കാട്ട് പോറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പത്മനാഭസ്വാമിയിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ഹീ ടീച്ചേഴ്സ് ദം ദി ആർട്ട് ഓഫ് ലവ് മേക്കിംഗ്, ഹൗ ടു മേക്ക് ലവ് ടു യുവർ വൈഫ്. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇവരെ ഒടുവിൽ ദേ സെൻഡ് ടു ദെയർ വൈഫ്സ്. അപ്പം ദിസ് ഹസ്ബൻഡ് ന്യൂ ദറ്റ് ഹീ വുഡ് ഹവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഹരിപ്പാട് ഇൻ എ വില്ലേജ് ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് നോബഡി. ഏതോ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഏതോ ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റസിൽ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കല്യാണത്തോടെ. സോ ഹീ ബിക്കേം വെരി കൺട്രോളിങ്. He wanted some say in power, he wanted some control over his wife. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റാണിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു പോളിറ്റിക്സും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ബിക്കോസ് ദേ നെവർ, ദിസ് ഇസ് 1920s, അവർക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു റെക്കൺസൈൽ ദറ്റ് ഭാര്യയുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പുറയിലേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭാര്യയെ പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, യോ ഹൈനസ്ന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, തിരുമനസ്സെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പേഴ്സണലി പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ. ഭാര്യയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയാലും ഭാര്യ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ that was always a complex these husbands had, and that also affected the rivalry between the sisters. For example, senior റാണിയുടെ ഭർത്താവ് സേതു ലക്ഷ്മിബായിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും, ഞാൻ സീനിയർ റാണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ എന്തിന് ജൂനിയർ റാണീനെ പോയി തൊഴണം. ജൂനിയർ റാണിയുടെ റൂൾ വെച്ച് സീനിയർ റാണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം, ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ അയാൾക്ക് ഒരു മോശതയായിട്ട് തോന്നി. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ലെഡ് ടു an increasing breach between the sisters. ഈ ഭർത്താവാണോ നല്ലത്, ആ ഭർത്താവാണോ നല്ലത്, ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ്, ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരും ഈ കോർട്ടിലെ വേരിയസ് ഫാക്ഷൻസും, ബ്രാഹ്മിൺ ഫാക്ഷൻ, നായർ ഫാക്ഷൻ, ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറും ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ പ്രഷറും ഉണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പ്രഷറും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രഗ്നൻസി വരെ ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സണൽ, അടങ്ങി ഒരു മുറിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുവരെ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇവൻറ്റ്. അപ്പം അവർക്ക് it was a difficult situation for the two women. They were often victims of circumstances, and circumstances shaped their own actions. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തമ്മിലുള്ള പവർ പോളിറ്റിക്സ് കൃത്യമായിട്ടും തുടങ്ങുന്നത് അവർക്ക് സീനിയർ റാണിക്ക് അധികാരം കിട്ടുകയും അതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റവരത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ മകനാണ് ഏജ്ഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ട്, ചിത്ര തിരുനാൾ ചെറിയ പ്രായമായതുകൊണ്ട് റീജൻ്റായിട്ട് മഹാറാണി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് രാജാവ് വരുന്നതും രാജാവിലൂടെ സർസീപ്പിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ പവർ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് പറയാം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിത്ത് ദ റോയൽ ഫാമിലീസ് ദേ വർ റാദർ വോയറിസ്റ്റിക്. അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടോത്രവും മന്ത്രവും നടക്കുമ്പോൾ എത്ര എലികളെ പിടിച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, ആ എലികളുടെ എണ്ണമുണ്ട്. അതുപോലെ രാജാവിൻ്റെ അമ്മ 3 മണിക്ക് ആരെ കാണാൻ പോയി, അതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സിലുണ്ട്. ആരെ കാണുന്നു, എപ്പം കാണുന്നു, എന്തിനെ കാണുന്നു, ഇതിൻ്റെ every 2 weeks the British resident used to send a report to the Viceroy in Delhi. കാരണം എന്താണ്,
one of the ways the British controlled the royal family was by watching their every move. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, രാജാവിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താ, സ്ട്രെങ്സ് എന്താ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫ്യൂഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഴ്സ്. കാരണം അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വഴക്കും അതിനുള്ള ഇഫക്ട്സും പോളിസി ഇഫക്ട്സും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജൂനിയർ റാണിയുടെ മകൻ ചിത്രനാൾ ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും പിന്നെയും നായേഴ്സിനൊരു സപ്പോർട്ട് വന്ന് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരായി. സോ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന് വലിയൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാവൻകോറിൽ. ആ ബാങ്കിനെ സർക്കാർ പ്രാക്ടിക്കലി സാബോട്ടേജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ദ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് സപ്പോർട്ടഡ് ദ സീനിയർ റാണി. സോ their personal lives were not entirely personal. They had public repercussions. And that is why the British archives are interesting, because ഈ പേഴ്സണൽ ഫ്യൂഡ്, ഈ പേഴ്സണലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പം the resident obviously gets a certain controlling power. പക്ഷേ the stakes were so high. ജൂനിയർ റാണി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മദ്രാസിൽ പോയി കുറേ ജേർണലിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു, ട്രാവൻകോറിനെ പറ്റി ഇത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല, കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റാണ് പക്ഷെ സിസ്റ്റർ ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് തീരെ മോശമാണ്, ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഹിന്ദുവിലെ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, കാണുന്നത് എഴുതത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഷീ ഹാഡ് അതർ പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. സർ CP-നെ കിട്ടി, സർദാർ KM പണിക്കർ, ഇവരൊക്കെ അന്നത്തെ ലോബിയിസ്റ്റ് ആണ്. നൗ വി ഹാവ് ദ വേർഡ് ലോബിയിസ്റ്റ്. പക്ഷെ അവരുടെ ജോലി അതായിരുന്നു, ഡൽഹി പോയി വൈസ്രോയിനോട് പറയുക സീനിയർ റാണിയുടെ ഭരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കൂ, എൻ്റെ മകൻ അവകാശം എളുപ്പം കൊടുക്കൂ. കാരണം 19.5 വയസ്സിലായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ഒടുവിൽ 19 വയസ്സ് അതിനകത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റീജൻസി കുറച്ചു. സീനിയർ റാണി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ബിക്കെയിം ഓവർ കോഷ്യസ്. അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു എല്ലാ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും there's this effort to destabilize her government. So she stuck to the rule book a little too much. She became overcautious and that made her a little dependent on the British. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അവർക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താൽ അത് it will work against her. So she became overcautious about the British. So the British naturally had an influence over this situation. But for me, അവർ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസിനേറ്റിംഗ്. ദീസ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട്സ്, എല്ലാ 2 ആഴ്ചയും റോയൽ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് നടന്നു, സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് നടന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ലീഡിങ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. ലീഡിങ് നായർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എവിടെ എന്തിനു മീറ്റിംഗ് നടത്തി, ലീഡിങ് ഈഴവ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്തിനു മീറ്റിംഗ് നടത്തി, ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് അയക്കും. ആൻഡ് ദ ഫണിയസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് 1947 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വന്നപ്പം some 4-5 tons of paper the British destroyed. കാരണം അവർ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് they didn't want to hand over to നെഹ്റു ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിലെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോപ്പീസ് അവർ ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സോ വെൻ ഐ വെന്റ് ടു ലണ്ടൻ ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ദീസ് ആർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോബഡി ഹാഡ് ടച്ച് ഇൻ 65-70 years. അതുപോലെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദീസ് വെരി interesting intelligence records, these very interesting personal records that these British people had made. പിന്നെ ഡയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഡച്ച് പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സേതു ലക്ഷ്മിബായ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ പഠിപ്പിക്കാൻ. സോ ദിസ് ഡച്ച് പ്രൊഫസർ, ഹെർ പേഴ്സണൽ ഡയറീസ് ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഹെർ പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയത്. അവരെയും ഡച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ പാർട്ടീസും ബാങ്ക്വറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അവരാണ് ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. റോയൽ ഫാമിലി ഒന്നും ബാങ്ക്വറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കില്ല, കാരണം കഴിച്ച ബ്രഷ്ടാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ളതുകൊണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ലെമൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. കാരണം ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഓൾ ദി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്. പിന്നെ ആ ലെമൺ എടുത്ത് കളയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ന് കഴിക്കും, ഇവരൊക്കെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ലെമൺ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെഡ് വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ റെഡ് കളർ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത്, വൈനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അതാണ് സിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ മീൻ വറുത്തത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ടാപ്പിയൊക്ക ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പേനെ അതേ രീതിയിൽ അതേ ഷേപ്പിൽ വറുത്തിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നത്. സോ കാരണം വറുത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാം, ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നില്ല, വറുത്ത അതിനെ ബ്രഷ് ഇല്ല. അപ്പം these little details you get from these personal letters. അതുപോലെ മഹാരാജാവിന് ഒരു ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാപ്റ്റൻ ഹാവി എന്ന് പറഞ്ഞ്. He left 3 volumes of diaries, his personal interaction with the രാജാവ്. Those are also fascinating. കാരണം there are photographs of the Raja in private moments that you wouldn't normally see. കുതിരയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ ബലൂൺ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ you don't normally see. അന്നൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ്. ഇതൊരു സാധാ മുണ്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഐ റിമെമ്പർ അനദർ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ അമ്മച്ചിമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ നായർ സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പം ടെക്നിക്കലി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി സീൻ ടുഗെദർ. പക്ഷേ there is a lovely 1860 photograph of Ailyam Thirunal Maharaja sitting with his wife. And Ailyam Thirunal was a rather bad looking man. ഒരുപാട് വയറും ഒരു മുണ്ട് വിട്ട് ഒരു സാധാ മുണ്ടിട്ട് ഒരു പൂണൂലും ഉണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യയെ കണ്ടാലോ നല്ലോണം ഒരു വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ത്രീ, നല്ല മുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുറേ ആഭരണമൊക്കെ ഇട്ട് and they're sitting together on a couch. Officially you're not supposed to do that. ഒരേ കട്ടിലേലോ ഒരേ ഇതിലൊന്നും ഇരുന്ന് കാണാൻ പാടില്ല. So
there are all these private records that are equally fascinating because they give you a completely different perspective of how these people lived. ഈ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവും റാണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സീനിയർ റാണിയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ പവർ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു? സ്വന്തം വല്യമ്മയായിരുന്നു, പക്ഷേ there was no relationship because ജൂനിയർ റാണിക്കാണ് മകനുണ്ടായത്, മകനാണ് അവകാശി. സോ ഷീ വാസ് എക്സ്ട്രീംലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓഫ് ഹിം. ഇപ്പം പോയാലും ഇവർ തമ്മിൽ, അപ്പം സീനിയർ റാണി ജൂനിയർ റാണീൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ റാണിയും മക്കളും ഇവിടെ വരുവാന്നേ അവർ സ്വന്തം ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞായിരുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഇതിനകത്തെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാലോ, പോയിസൺ ഇട്ടാലോ. ഇപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയാൽ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കും. ഹൗ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, കുതിരയെ കയറിയപ്പം കുതിരയുടെ ഏതാണ്ട് കുതിരവണ്ടിയുടെ വീൽ അവർ ലൂസാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. കാരണം ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ സസ്പിഷൻ. രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ മ്യൂച്വൽ സസ്പിഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കളയുമോ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കളയുമോ എന്നുള്ള ഒരു സസ്പിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം വല്യമ്മ ആണെങ്കിലും രാജാവിനെ ഓൺലി ഓൺ ഫോർമൽ ഒക്കേഷൻസേ കാണത്തുള്ളൂ. ഈ വല്യമ്മയുടെ ഇടപെടലുകൾ പിന്നീടുള്ള ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ? ബിക്കോസ് അവർ അതുവരെ അധികാരം ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ പയ്യനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീടും ആ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും. അതും അല്ല, അതിന് ജൂനിയർ റാണി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. ഒന്ന്, അവർക്ക് ചില കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അതൊന്നും ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് തീരെ അങ്ങ് കുറച്ച് കളഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പണ്ടൊക്കെ രാജാവിന്റെ വല്യമ്മ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാവിനെക്കാട്ടി മൂത്തതാ. അപ്പോൾ രാജാവ് പ്രായമൂത്ത ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം തൊഴണം, ഒരു അവരാണ് ആദ്യം ഇരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ജൂനിയർ റാണി ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പം സീനിയർ റാണി വന്ന് അനന്തരവനെ, നെഫ്യൂനെ വന്ന് തൊഴുത് ഒരു കേർട്ടസി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ സീനിയർ റാണി ഒബ്ജക്റ്റഡ്, സെയിങ് ഐ എം ദി ആണ്ട്, ഐ എം ഓൾഡർ ദൻ ഹിം. അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ആള് മകൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആളെ പോയി എന്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സൽക്കരിക്കുക, അല്ല അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊഴുത് ഒരു എന്താ ഒബ്സീക്വസ് രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദർ വാസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് മോർ ഓഫ് എ ക്ലീവേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫാമിലീസ്. ദർ വാസ് നോ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. ആൻഡ് പവർ പോയതിന് ശേഷം സീനിയർ റാണി ഈവൻ ലെഫ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വയ്യാതെ അവർ വെള്ളായണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞ് ഷീ പ്രിഫർ ടു സ്റ്റേ ദയർ. കാരണം ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമക്കാരേ ഉള്ളൂ, ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ഈ പോളിറ്റിക്സ് ഒന്നുമില്ല. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് 8 മൈൽസ് ദൂരത്താണ്, വെള്ളമുണ്ട്, കുട്ടികളെയൊക്കെ അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വളർത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ വിട്ടിട്ട് പോയത്. ഷീ ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റേ, ഷീ കെയിം ടു ട്രിവാൻഡ്രം ഓൺലി വെൻ ഷീ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാഡ് ടു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റിച്വൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡിഗ്നിറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയർ റാണി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും. പക്ഷേ ബാക്കി സമയമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അവർ താമസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സർസിപിയും ഈ രാജകുടുംബവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു സർസിപിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ? സർസിപി വാസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു ദ ജൂനിയർ റാണി ആൻഡ് ദ മഹാരാജ. രണ്ടുപേരും they were his mission. സർസിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he was a very ambitious man. And by the 1920s, Kashna, he was going through a bankrupt phase, but he had already achieved a lot as a lawyer. He was a brilliant lawyer, governor of the council, he later sat on the viceroy's council. Upon colonial structure, he had achieved a great deal, and his ambition was not satisfied. അത് എത്രയോ ആൾക്കാർ, തേജ് ബഹാദൂർ സപ്രു, അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രാൻഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. So instead of being one among that leading crowd, he wanted to be his own man. അപ്പോൾ ട്രാവൻകോ gave him that opportunity. ഈ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ് എ വെരി ജെന്റിൽ ഫിഗർ. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹി വാസ് നോട്ട് എ വെരി ആംബിഷ്യസ് മാൻ. അപ്പം ഹി വാസ് ഹാപ്പി ടു ലെറ്റ് ഹിസ് മദർ റൂൾ. Mother was a very masterful woman and she needed support in the form of Sir CP. But Sir CP practically became the ruler of Travancore because Travancore gave him the avenues to create lots of schemes. He was also authoritarian ആയിരുന്നു. Travancore, the last time the people rose up against the rulers was ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് 1810 വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ കാലത്ത്. അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ട്രാവൻകോറിലെ ഓൺ സബ്ജക്ട്സിനെ തോക്ക് വെച്ച് അവരെ വെടിവെച്ച് താഴെയിട്ടത്. സർ സിപിയുടെ കാലത്ത് പുനാപ്ര വയലാറിൽ ആഫ്റ്റർ നിയർലി 150 years it was Sir CP who shot and destroyed some 1000 human beings in Punapra Vayalar because even though he was an efficient administrator, he was ruthless. അയാളുടെ വഴി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു തടച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. So he's a very ambitious man, very accomplished also, but equally ruthless, equally difficult to deal with, and he had a sense of superiority. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ആരും സജഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ബാങ്ക് he practically sabotaged because they were not supporting him, they supported senior റാണി. അപ്പം നായേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഷോർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ
ഡെലിബറേറ്റ്ലി താത്തു. അതുപോലെ ഈ the Punapra Vayalar thing, the communist അന്നത്തെ കാലത്ത് it was an Eedava movement, because Eedavas had become a factory working class, they had become a working class, they had a class awareness. അവരാണ് മാർക്സും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ വായിച്ച് വന്നിരുന്നത്. So he became anti-Eedava and he shot them. So he was not a man who could brook opposition. And അയാൾ ഡൽഹി പോയി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് he tried to convince Mountbatten that Gandhi was a sex maniac and നെഹ്റുവിന് അതോറിറ്റി കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യ in 6 months ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ വാർ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഒരു അതെ, he was a conspiracy theorist. He was completely aware that completely convinced that India would never exist as a nation. പക്ഷേ he was proved wrong. യു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഈഴവ ആൻഡ് ഓൾ. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു കൺസെപ്ച്വലായിട്ടുള്ളത് രാജാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ നന്മയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിലപ്പുറമായിട്ടൊരു ഈഴവ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടയുക, ഇല്ല ഈഴവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തമായിട്ടും ഒരു ഹിന്ദു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന്. അത് the Eedava community is a fascinating community because till the early 19th century there was no status in Kerala. It was considered a really low caste. What happened was Britishare vannapam they connected Travancore and Kerala to the colonial global economy. Our global economy like vannapam, for example, Eedava's one of their big industries was coconut trees. Appo coir products, mats adokke aayirunnu undakkune. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കായി വലിയ ഏമാന്മാർക്ക്, ബ്രാഹ്മണർക്കും നായന്മാർക്കും കൊട്ടാരത്തിലെ ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ. The moment they connected to the colonial economy, there is a wider market. ഈ കോയോ പ്രോഡക്ട്സ്, ഈ റോപ്സ്, ഈ കാർപ്പറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ mats ഒക്കെ, there was a demand for it in England, in Europe, in America. So the moment they became connected to the colonial economy, they started getting cash incomes. അപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപ ആണെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു 5 രൂപ കൈ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, which I forget who, കുമാരനാശാനാണോ അദ്ദേഹം പറയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ആൾക്കാരെ നിർത്തി ഇതും ചെയ്യുമായിരുന്നു, വീടും നോക്കുമായിരുന്നു, കോയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് that is what allowed them all to go to school. അപ്പോൾ the coming of the British also meant that schools, the new public schools are open to people of all castes. അപ്പോൾ വന്ന് പറ്റി ഈഴവാസ്ക്ക് ക്യാഷ് ഇൻകംസ് ഉണ്ട്, സഡൻലി അപ്പോൾ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്കൂൾ ആക്സസ് കിട്ടിയപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് കയറി, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി, വായനാശീലം കൊണ്ട് they understood that they have certain rights. And they started mobilizing because they were now no longer dependent on the Nayars and the Brahmins. They became their own people. അപ്പം they slowly started demanding rights. അപ്പം ആദ്യത്തെ was, for example, road access. അത് സേതുലക്ഷ്മി ബായാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ റോഡ്സ് ഒക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തത്. The next thing was അമ്പലം access, not because they wanted അമ്പലം. ശ്രീനാരായണ ഗുരു said അമ്പലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ it was a mark of acceptance that they were contributing to the economy, they were contributing politically, they were very influential politically. അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് was no longer feasible. രാജാക്കന്മാർ പറ്റുന്നത്രയും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ as I said, ചിത്രനാൾ, his mother and Sir CP, they were all Hindu consolidationists. ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈനലി the Eedava threat was, if you don't treat us with dignity, we will leave. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, we would rather go somewhere else. And there's one frightening British record where they say that among the lowest and the poorest of the poor, the trickle has already begun. Al-Qaeda have already started moving to other religions. And at one point, the SNDP essentially threatened the Raja, saying, treat us with dignity or we are going to leave. But what would that mean? Some 20% of the population will overnight fall out of the Hinduism vessel. ഹിന്ദു കൺസോളിഡേഷൻ്റെ ആ കോസിന് അതൊരു മേജർ ഡാമേജ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് സഡൻലി 1936 ഒരു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണ്ണിച്ച് ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. രാജ ഡിസേർവ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് കൊച്ചി രാജാവ് ചെയ്തില്ല. കൊച്ചി രാജാവ് പറഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂറിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജിക്കുന്ന നമ്പൂരിമാരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറ്റില്ല, കാരണം ദലിത്സ് വന്നാൽ ഭ്രഷ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ അംബേദ്കർ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹി സാid അമ്പലത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഗവൺമെന്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടോ, സർവീസസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? He said അമ്പലം and all sounds very nice, പക്ഷേ what about your real life? Is the society and is the government actually accepting you? There again CP was not so good. തൽക്കാലം പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ അവിടെ വിടുന്നു. ഇനി മറ്റു ആസ്പെക്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മനു അനുഭവിച്ച കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇവിടെ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല, താങ്കൾ ലണ്ടനിൽ പോയി ആ ആക്സസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്തരത്തിലുണ്ടായത്. രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ കാണണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ആർക്കൈവൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയില്ലായ്മ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമതൊരു പ്രശ്നം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇപ്പോൾ കൊളോണിയൽ റെക്കോർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രശ്നം. അതിനെ എങ്ങനെ? About records, I think
record keeping is a thing that comes with confidence. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ കീപ് മോർ റെക്കോർഡ്സ്. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ ബിഫോർ ദ കൊളോണിയൽ ഇയർ പോർച്ചുഗീസ് വരുന്നവരെ കാലിക്കറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് സിറ്റീസ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് സിറ്റീസ്. സാമുരൻ ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹിസ് അലയൻസസ് വർ വിത്ത് ദി ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ ഇൻ ടർക്കി, ദ റൂളർ ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ 3000 സോൾജേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പം കാലിക്കറ്റിലെ നേവീസ് were fighting with the Ottoman Sultan in Daman and Diu and Gujarat and places like that. ആ സമയത്ത് കോഴിക്കോട്ട് there was strong record keeping. ആ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഇൻവേഷനിലാണ് പോയത്. There were major records destroyed during that time. So any society that has a stake in a wider system, you will keep records because that basic maxim, knowledge is power. You need knowledge to control what your activities are. അപ്പോൾ economic records വരും, political records വരും. പക്ഷേ ആസ് വി ബിക്കേം എൻ എൻസ്ലേവ് സൊസൈറ്റി, ആ ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗിന്റെ ഹാബിറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറയില്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ ഓൺ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കബേർഡ് നിറച്ച് പഴയ ഓലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല. എടുത്തെല്ലാം തീ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു 20 years ago. ഒരു കബേർഡ് നിറച്ച ഓലകൾ, പഴയ ഏതോ 19th century ഓലകളാണ്. They were records of some sort, but they were destroyed. They lost to us because there's no value associated with keeping records. So ഇവിടുത്തെ archives, for example, everything I found in the Delhi archives and much of what I found in the Kerala state archives, I had already found in the British archives, in addition to other things. Because they are the only ones who've maintained such an extensive record of things. 17th century ആറ്റിങ്കൽ റാണി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, അഞ്ചെങ്കോ ഫോർട്ട്, അഞ്ചുതെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അവിടെ ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. അഞ്ചുതെങ്ങിലെ ആ ഗ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ആൻഡ് that is what is remarkable, that we haven't managed to hold on to our own records. They've got copies even now with them. കാരണം അവരെല്ലാം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഞാനിപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലെ ഇന്ത്യ ഓഫീസ് റെക്കോർഡ്സിൽ പോകുമ്പം ഓരോ റെക്കോർഡും ആ ഹാളിൽ റീഡിംഗ് റൂമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തുറന്നിങ്ങനെ കാണിക്കണം, അതിനകത്തൊന്നും കടലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന്. എവറി ഡോക്യുമെന്റ് യൂസ് ടു കം ഇൻ ലെതർ ഫയൽസ്. അതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ട് വെച്ച് ലെതർ ഫയൽസിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോയി അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുതരും. ഡാമേജ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് മൈക്രോഫിൽം ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണിക്കത്തുള്ളൂ, തൊടാൻ പാടില്ല. And there are, I've touched documents from the 17th century. It was the most fascinating experience. 17th century le alkarum viceroys oppitta kadlas, when you hold in your hands, you know, you feel, you know, like you're touching part of history, right, physically. Whereas here chances of doing that are less, despite the fact that we have such a remarkably rich history. I went to Mishkal Mosque yesterday, and there's a fascinating katha avade ezhuthi vechittund. Portuguese Mishkal Mosque vannu orikke destroy ചെയ്തു. സാമൂതിരി പോയി പോർച്ചുഗീസിന്റെ ചളിയം ഫോർട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ആ തടി എടുത്താണ് ഈ മോസ്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ വുഡ് ഫ്രം ദ പോർച്ചുഗീസ് മോസ്ക് വാസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദം ടു റിപ്പയർ ദ മോസ്ക് ദേ ഹാഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് there's so much history here. I wish we would keep more of it safe. അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷൻ ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ശ്രീധര മേനോനും പത്മനാഭ മേനോനും ശങ്കുണ്ണി മേനോനും ഒക്കെ എഴുതിയ ട്രാവൻകൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതെല്ലാം മനുവിന് ഒരു രീതിയിലെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററിയെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത്, അതും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തമ്മിലുള്ളൊരു അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബേസിക് തിങ് ഇസ്, ആസ് ഐ സെഡ്, രാജ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് എഴുതിയപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ഇത് രാജഭക്തിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഏറെ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദ പ്രീവിയസ് ബുക്സ് എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. വെയർസ് മൈ ഫിലോസഫി ഈസ് ദേ വർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യു ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റ് കിങ് വിതൗട്ട് നെസസറിലി ബീങ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ. Even Gandhi, he was not a great father, but he was the Mahatma. So it's fine for human beings to have that dichotomy. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, we are flesh and blood, we are not gods. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ നോക്കുമ്പം you learn to look at people and you learn to look at power with a certain objectivity. Objectivity is never fully accomplishable, but as much as possible you have to make that effort. Appo ivide that was my attitude in general with how I was treating these subjects. The only reason I'm a little in favor of Sethu Lakshmi Bai is because she gave it up. കാരണം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുണ്ട്, വടക്കുമൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ എന്താ കോറനേഷനൊക്കെ ചെയ്ത രാജാക്കന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് റിയലി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. ഹൗ ഇൻ ദ 21st century can you claim to be the Maharaja of anything? That is gone in the past. You need to move on from there. അപ്പം ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ I wanted to go there with this objective sort of approach and say, no, we're only going to go with records and see what they were really made of. The good and the bad. It's not a value judgment.
their personal lives being what they are, it's not a value judgment. I'm not judging them. Okay. But you have to accept and you have to look at it. ഇപ്പോഴും ഈ രാജഭക്തിയും അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് പൊതുവേ കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഫ്രം കേരള ആസ് വെൽ ആസ് അതർ പ്ലേസസ്? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഇൻ കേരള? It wasn't, I was initially, people told me, oh, you'll get sued, alkare court case okke kodukkum ennokke paranju, which is why I was so, that's why the book has 100 pages of notes, karanam oro recordum oro document കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താലേ I can protect myself. But it's good for the book also. അതുകൊണ്ടാണ് reception has been very good, because even the people who want to say that they didn't, you know, this is wrong or something, they can't actually say it, because എല്ലാത്തിനും ഒരു തെളിവുണ്ട്. ഞാനൊന്നും ആകാശത്തുനിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത്. റെക്കോർഡ്സിൽ ലെറ്റർ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ആർക്ക് എഴുതി, എവിടെ കിട്ടും, എല്ലാം അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പോയി തപ്പിക്കോളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അപ്രോച്ച് വിത്ത്, യു നോ, ആൻസറിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I was most flattered when M.T. Vasudevan Nair said good things about the book. That was really, you know, a special moment. English, because it's an English book, the national media has been very, very responsive. എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കേരളത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആരും ഒരു ബുക്ക് ഒരു അക്സസിബിൾ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അക്കാഡമിക് ബുക്സ് ഒരുപാട് ഇറങ്ങാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു അക്സസിബിൾ കഥ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ആരും എഴുതിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് there were large numbers of people who suddenly learnt about Kerala and they were very happy with it. And there were some valid criticisms. For example, ജൂനിയർ റാണിയുടെ ഫാമിലിനെ ഞാൻ അത്രയും ഫ്ലെഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയർ because they didn't cooperate with me. ഞാൻ 6 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കും പ്രായമാകത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷേ വിമർശനത്തിന്റെ കാര്യം, സേതുലക്ഷ്മി ബായിയോട് മനുവിന് കൂടുതൽ സ്നേഹമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പാർവതി ബായിയെ വേണ്ടത്ര കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല. But I don't deny it. I find her more fascinating. ഞാനൊരു റാണിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എനിക്ക് അത്രയും ഫാസിനേഷൻ ഇല്ല. റാണിയായിട്ട് അത് കളഞ്ഞ ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാസിനേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. ഒരുപക്ഷെ മലയാളി സമൂഹം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സേതുലക്ഷ്മി ബായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയില്ല, നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഒരു ലേഡിയെ ആ മലയാളത്തിന്റെ മുന്നിൽ, ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ, ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു, പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളം വന്നിട്ടില്ല. മലയാളത്തെക്കുറിച്ചോ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാജവംശം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ഫുട് നോട്ട്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. നോർമലി അത് ഉണ്ടാവാറില്ല, ബിക്കോസ് യു സെഡ് യു വാണ്ടഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ സെൽഫ്. സോ 100 pages ഓഫ് ഫുട് നോട്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററി. അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാതൃകകളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വില്യം ഡാൽറിമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്? ഏതാണത്? അപ്പം William Dalrymple is definitely an influence. പക്ഷേ in general the point is, നമ്മളിപ്പം history in India is the most fascinating thing. നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന history is the most dull, watered down, sanitized, socialized, depending on where you are, RSSized. അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആരും ഒരു ആക്ച്വലി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിതൗട്ട് എ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പേടിയാണ്. കാരണം I'll tell you one story. The British came to Anjango, ആറ്റിങ്കൽ റാണിയുടെ അടുത്ത് പോയി, and they got a fort out of her. അപ്പം അഞ്ചങ്കോ ഫോർട്ട് കിട്ടി, അവരാണ് ഗ്രാൻറ്റ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉള്ളൂർ പരമേശ്വര അയ്യരുടെ പോയിട്രി നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, ഉമയമ്മ റാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഫെമിനിൻ സ്ത്രീയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ച ഒരു ഡാംസൽ ഇൻ ഡിസ്ട്രെസ്, ഭയങ്കര ഒരു പാരഗോൺ ഓഫ് ഫെമിനിൻ വെർച്യൂ ആസ് വി സീ ഇറ്റ് നൗ. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. കണ്ടംപററി റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡച്ച് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയാൽ, ഷീ യൂസ് ടു ലീഡ് ഹർ മെൻ ഇൻ ടു വാർ. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പട്ടാളത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. ഷീ വാസ് കോൾഡ് മാൻലി. ഷീ യൂസ് ടു ഹോൾഡ് എ സോർഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ്. കുട്ടികളെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഉള്ളൂർ പരമേശ്വർ പഠിക്കാൻ 5 കുട്ടികൾ മരിച്ച് ദുഃഖത്തോടെ ഇരുന്നു എന്ന്. 5 കുട്ടികളെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക്. Another fascinating thing is the British, when they sent their ambassador to her, the British record says that they sent a beautiful Englishman to the Queen, and the Queen kept him with her for 3 months. And തിരിച്ചു പോയപ്പം പ്രസൻസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ കൊടുത്തത്. The implication is that he was a lover of the Queen, and it's not such an outlandish idea. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് it was quite possible, because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1920s വരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്ഥാനമേ ഇല്ല. ഭർത്താവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഒരു പേരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണേ മാറ്റാം, പുതിയ ഭർത്താവിനെ വരുത്താം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. And so you realize that we were so much more, I don't know, heterodox. We were not orthodox in the sense we see now. അപ്പം
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമൂതിരി പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ടി വരുമ്പം വലിയ ഒരു പ്രോട്ടോകോളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി സാറ്റ് അറ്റ് വൺ ടേബിൾ വിത്ത് പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ഹാഡ് എ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഹാഡ് എ മീൽ വിത്ത് ദം. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് കൺസംഷൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ്, ഫാസിനേറ്റിംഗ് തിങ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അക്സസിബിൾ ടു പീപ്പിൾ. നമ്മളൊരു സ്റ്റേഡ് പ്രൂഡിഷ്, ഒരു എല്ലാം നല്ലതേ ഉള്ളൂ, മോശമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ ഹിസ്റ്ററി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബോറിംഗ്. Because then you're sanitizing everything. Whereas if you start looking at it in its actual form, in its actual diversity, and history is a layered thing. It's not in black and white. It's in the grey area. A grey എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്രയോ ഷെയ്ഡ്സ് വരും, എത്രയോ കളേഴ്സും എത്രയോ ഒരു ലെവൽസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി വരും. And it's the point is to approach all those levels of history. Try and access all those layers of history without turning it into one block. History is not a rock. It's a ever-changing fabric. You have to learn to look at various threads in that fabric. ഇൻഫാക്ട് ഇത് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, ഈ സേതുലക്ഷ്മി ബായിയുടെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥാനം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പോലും സൊസൈറ്റിയിൽ ആ രീതിയിൽ അത്രയും രീതിയിലുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ്. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് അവർ കവർ ചെയ്തിരുന്നത്? ഒന്ന് ഫൺലി ഇനഫ് സേതുലക്ഷ്മി ബായ് മരുമക്കത്തമാണ് അവരെ റാണി ആക്കിയത്. പക്ഷെ ഷീ ഈസ് ദ വൺ ഹു അബോളിഷ്ഡ് ദ മരുമക്കത്തായം സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഡിമാൻഡ് വാസ് വെരി ഹൈ ബൈ ദെൻ. മരുമക്കത്തായം വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ആൾ ഓഹരി വേണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മരുമക്കത്തായം അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് മരുമക്കത്തായം, ദർ വാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമംഗ് certain upper caste there was great freedom for women in the sense that they had property rights. And the first thing is, when you have property rights and when you have education, you are essentially independent. You don't need ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ വുമൻ. ഷീ ഹാസ് ഹർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഹർ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഹർ സെക്ഷൽ ഓട്ടോണമി. ബിക്കോസ് തല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈയിടെ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഈ നങ്കേലിയുടെ കഥ ഒരുപാട് പോകാറുണ്ട്. അബൌട്ട് ദിസ് ഈഴവ സ്ത്രീ ഈ ചേർത്തല. അപ്പം അന്ന് ഈ മൊലക്കരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടു കവർ യുവർ സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ വേസ്റ്റ് വിമൻ ഹാഡ് ടു പേ എ മൊലക്കരം, which is not true. Molakaram was not about covering yourself above the waist. 1920s വരെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകാരും ബ്ലൗസ് ഇടത്തില്ലായിരുന്നു. 1920s ആദ്യം, I think it was Parvati in Mindimangalam or someone. The first time a Nambudiri woman wore a blouse, she was removed from the Nambudiri community. ഇതൊരു മോശക്കാര്യം, ബ്ലൗസ് ഇടുന്ന എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ. ഇറ്റ് വാസ് ഓബ്രി മെനൻ, ഒരു മലയാളി, ഹാഫ് മലയാളി റൈറ്റർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ വാസ് ഐറിഷ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ സംതിങ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എ മെനൻ. അപ്പം ഈ ഐറിഷ് ഭാര്യയെ ഈ മെനൻ ആദ്യമായിട്ട് മലബാറിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം മെനൻ്റെ അമ്മ ഒരു വലിയൊരു നായർ സ്ത്രീ, അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു എന്താ അവരെ സ്വന്തം മരുമകളല്ലോ എന്താ റിസീവ് ചെയ്യാത്തതെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഷീ ഈസ് കവറിങ് ഹെർ സെൽഫ് അബവ് ദ വേസ്റ്റ് ഷീ മസ്റ്റ് ബി എ സ്ലട്ട്. കാരണം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ സ്ലട്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ടു കവർ യുവർ സെൽഫ് അബവ് ദ വേസ്റ്റ്? ദാറ്റ് വാസ് ദ മെന്റാലിറ്റി വി ഹാഡ്. ബിക്കോസ് ഈ ചൂടത്ത് ഇപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ഷർട്ട് ഊരുമല്ലോ, ആ രീതിയിൽ വിമൻ ഓൾസോ യൂസ് ടു റിമൂവ് ദെയർ അപ്പർ ക്ലോത്ത് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ഡേയ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സച്ച് എ ബിഗ് ഡീൽ. പക്ഷേ we've sanitized that, changed that. കല്യാണ രീതി തന്നെ, my cousin got married last year and I remember മണ്ഡപത്തിൽ കയറി ആദ്യം she touched her husband's feet. I was like, what is this? This is not our tradition. പിന്നെ കുറേ മാല ഇട്ടു, താലി കെട്ടി, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ he put some sinduram. I thought, what is this sinduram? It's completely un-Malayali. Kerala, the concept of sinduram didn't exist at all. Even the Brahmins didn't do sinduram. It was not a Malayali thing at all. And what in the north they consider an emblem of patriarchy, ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഹാപ്പിലി ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുവാണ്. Because we're completely moving, it's a different phase we're going through. We're not aware of our own roots and how fascinating our own roots are. നമുക്ക് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം. മനുവിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് നാഷണലിസം ഇൻ ദ 19th century ആയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു റിലീജിയസ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സിൽ, കണ്ടംപററി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനുവിൻ്റെ കമൻ്റാണ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ അറിയാനുള്ളത്. ഹൗ റിലീജിയൻ വാസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ മിക്സിംഗ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? So my interest is mainly the Orientalists, which is 1790s look here. There was this group of Englishmen and Europeans, Germans, etc., who came to India. They're the ones who set up the Royal Asiatic Society, William Jones, etc. A lot of what we think of as ancient Indian traditions are not all that ancient. Right. For example, Emperor Ashoka, Indians had forgotten Emperor Ashoka. Ivare vannittana, the British had conquered most of the country. So ee Asiatic Society members various parts of India ulla aalkarana parnathu, we got this scripture, this place ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ സൗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ കിട്ടി അവർ കാൽക്കട്ടയ്ക്ക് അയക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്.
അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് വില്യം ജോൺസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഹു ടോൾഡ് ഇന്ത്യൻസ് യു ഹാഡ് എൻ എംപറർ അശോക. അതുപോലെ they had a tendency to rely on textual material. But a lot of Indian tradition is not textual. It's folklore, it's songs, it's legend. A lot of religion is popular religion. ആരും എഴുതി റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആരും എഴുതി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല. എഴുതിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ, ബ്രാഹ്മിൻസ്. അപ്പോൾ സംസ്കൃത് text suddenly became more important than other traditions. അപ്പോൾ caste system, for example, William Jonesന് ഒരു സസ്പിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. He appointed a Brahmin to teach him about the caste system. And അയാളുടെ റെക്കോർഡ്സിൽ അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, I have a little suspicion that the Brahmin is telling me things in a way that the Brahmin is the highest and ബാക്കി എല്ലാവരും തായിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ. So they started talking only to one kind of Indian because that Indian had textual മെറ്റീരിയൽ, പഴയ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ. ഇപ്പം അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനുസ്മൃതി ഈസ് ദ ഹിന്ദു ലോ ബുക്ക്. That's not true because the Manusmriti was the law book of 1% of the population. ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ റീജിയണൽ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, and the laws were constantly changing. ജാതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രാജാവ് പശു കൂടെ ഒരു സ്വർണ്ണ പശു കൂടെ പോയപ്പോൾ ജാതി മേളിലോട്ട് പോയി. ഗ്രൂപ്പ്സ് could also uplift themselves like that. What happened to the Eravas, with economic prosperity, their status in society increased. That was always the case in India. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് they solidified caste. They made it something you can't move out of. Whereas caste was there, caste oppression was there. But caste was not as concrete in the sense that we know it now. If you fought and if you acquired power, you could move up in caste. Entire communities have been known to migrate from one village to another and claim to become a new caste. ഈ ട്രിനിഡാഡിലൊക്കെ പണ്ട് ഇൻഡെൻറ്റഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അവരൊക്കെ ഷിപ്പ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കപ്പലേ കയറുന്നവരെ ചിലപ്പം വേറെ വല്ല ജാതിയായിരിക്കും. കപ്പലേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയി എല്ലാവരും. Because that possibility was always there in India. അപ്പോൾ ഈ religious nationalism എന്ന് പറയുമ്പോഴും a lot of what we are taught of as traditional Hindu beliefs and traditional Hindu morality, it's not traditional Hindu morality. It is one kind of Brahmin Banya morality from the north in one particular Gangetic belt. It is not Kerala morality, for example. Sinduram, as I said, is not Kerala morality. Wearing a blouse was not Kerala morality. The marriage system, the matrilineal system, that was Kerala morality. That was our tradition. Why should that have to bow down before some, foreign conception of what our nationalism should be and what our religion should be? So that is what I've explored more or less in my thesis. I'm talking about that aspects. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് വരുന്ന എക്സസ് നാഷണലിസവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? എക്സസ് നാഷണലിസം ഇപ്പം ഇന്നലെ my boss Shashi Tharoor said that now standing up to the government is considered standing up to the nation, which is completely ridiculous. The government is not the nation. And as he said, you can say Bharat Mata ki Jai or you can say Jai Hind, but you also have the right not to say it. Right. There's nobody can pressure anybody into it. This game that is being played of making it this black and white game of you're either national or you're anti-national it's just a way to divide, break, and completely upset the structures that we've built over the last 70 years. It's entirely an institution breaking. Our institutions are already weak. Our democracy is not the healthiest in that sense. Courts are not functioning fully. Parliament so institutions are already going through a crisis. This is like a constant attempt to completely erode the basis of the institution. Either is going to be at constitution does not represent our traditional national interests, so we need to rewrite the constitution. സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. മനു ശശി തരൂറിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ BBC-ക്ക് വേണ്ടി സുനിൽ കിൽനാനി ചെയ്ത വർക്കിലും മനു സഹായിച്ചു. ഇൻകാർണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സുനിൽ കിൽനാനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിസർച്ചിലും മനു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ഇനി മനുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. ചോദിക്കാം. I have two questions actually. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ശശി തരൂരിൻ്റെയും സുനിൽ കിൽനാനിയുടെയും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ടു റിമാർക്കബിൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ്, അവരോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട്. Sorry, I couldn't hear you fully. So one was the influence. I want to know more about the influence of these two remarkable intellectuals, Sunil Kilnani and Shashi. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ I've just started reading your book. I'm really fascinated by your prose style. ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് നോവലാക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു?
ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ആക്കാനായിട്ട്, കാരണം ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റീഡ്സ് ലൈക്ക് എ നോവൽ. It can read like a novel even now, no? അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാരണം ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് നോവലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ്റെ ഒരു വലിയ കാലമാണിത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത ഇനിയും ഭാവിയിലെ പ്രോജക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? വിൽ യു ബി ഫോളോയിങ് ശശി തരൂർ's line of writing or Sunil Killani's scholarly? I'll be following my own line. There's no point following anybody else's line. The point is, as you said, my style is my own style. And that was evolved over a certain period of time. You know, practice, writing is an evolving art like anything else. The more you keep doing it, the better it gets, the sharper your prose gets, the more you can play around with your words. So that's the kind of approach I have for this. In terms of influence, I've known Dr. Tharoor for 5 years now. On and off I've worked with him. I was part of his election campaign as well. And it's great fun to work with someone like that, because he's the only politician I can work with, because I'm not interested in politics per se if with any other politician. He's also a writer, he's also a thinker, he's also written 16 books, and some of those topics are of interest to me as well. So when I read his writings, or when for example, this latest book, for example, the first draft, I read the first draft and gave him my comments and all of that. It's a ongoing conversation. We do share those intellectual interests as well, which is great fun. With Sunil Killani also, it was a very interesting project, because Incarnations, the project is telling Indian history through 50 great lives. Appo nammal 50 Indian history lolla various characters from Mirabai to Ashoka to Adi Shankaracharya to the Buddha, everyare edutha how they have helped shape India. Oru formula ana follow edekkunde. And he again has taken a different approach too, and I enjoyed those conversations we have. For example, we didn't look at Mirabai as a bhakta of Krishna. She was a rebel in her day. She was a Rajput woman who left the palace, wandered with men and sages, sang songs in public, and she upset the social order at the time. She was a rebel in her day. Buddha also, there is a spiritual angle to it, but Buddha also led a public political movement. So it's fascinating to work with him also, because I could look into various people and various aspects of Indian history through people's work. And I was still writing my book at that time, so it all informed my own understanding of how to approach a subject, how to approach various human beings, and how to approach their legacy. So that was the influence, I suppose, in that sense. Second question. Okay, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്ന്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു ട്രാവൻകൂർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഈ ട്രാവൻകൂറിൽ കുറേ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഈ ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ആ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് സാമോറൻസ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസോട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രാവൻകൂർ ഹിസ്റ്ററിയിലും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. അവർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതുപോലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യനെ പോലെ പൊങ്ങിയവരോട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മൊണാർക്കിയുടെ കാലത്ത് അവരുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു? കാരണം പണ്ടത്തെ ഞാൻ ട്രാവൻകൂർ ബേസ്ഡാണ്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു തിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പുറത്ത് പോയിട്ട് എക്സൈലായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആ തിരിച്ചു വരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആർമിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർമിയെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ആർമി ഭയങ്കര ലോയലായിരുന്നു. ഈ മുസ്ലിം ആർമി ഈ രാജാവിന് വളരെ ലോയലായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ബേസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അന്നത്തെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റേ തമ്പിമാരെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവരുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു, അത് പിന്നെ അധികം എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സേതുലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തിൽ ലിറ്ററസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, സോഷ്യൽ കൾച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ ബേസിക്കലി വന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം. അന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, പെൺകുട്ടികൾക്കടക്കം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഉച്ചക്കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള റിഫോർമേഷനിൽ ഒരു 100 years മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നതിൻ്റെ പുറത്താണ് സേതുലക്ഷ്മിഭായി അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയും. സോ ഐ കുഡൻറ്റ് ഹിയർ ഫുള്ളി, പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. In terms of the ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആക്ച്വലി ഒരു മുതലിയർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ മുസ്ലിം ആർമി, ബട്ട് ഹി ഡിഡ് ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇൻ ഹിസ് ആർമി. ബിക്കോസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൂരക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം കീഴടക്കിയപ്പം ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ബ്രാഹ്മിൻ റൂളർ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ നായേഴ്സൊക്കെ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണരുടെ എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പാടില്ല, അതൊരു എന്തോ ബ്രഹ്മശാപം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹി ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം.
There, for example, Martanda Varma got Syrian Christian and Muslim soldiers to come and destroy the Brahmin king's territory because the Nayars refused to fight. അതുപോലെ another fascinating story is ചിലപ്പം നായന്മാരെയും വെച്ചും ബ്രാഹ്മണരെ കൊന്നു. ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. വേറെ തിരുവല്ല അമ്പലം സാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ നായർ ട്രൂപ്സ്. ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ചൂലിട്ട് അടിച്ച്, നായന്മാരെ ചൂലിട്ട് അടിക്കുന്നത് വലിയ നാണക്കേട്, നായന്മാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ സോഡിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നത് ചൂലേ മതിയുള്ളൂ. So Muslims were employed in the army in that sense. Wherever the Nayars refused to fight, the Christians and the Muslims fought for them. Calicut and Atrem, they did not give, there wasn't that strong a Muslim community in Travancore. There the Christians were stronger. Ivide Calicut landu Marakkar. And in fact the Zamorin's collapse began when he destabilized his own Marakkar, because he started thinking that they had become too big for their boots. But he used the Portuguese were his enemies. ആ പോർച്ചുഗീസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവിടുന്നാണ് സാമോറിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് റിയലി, ബിക്കോസ് he destroyed his own navy. About the other question in terms of education and so on, Sethu Lakshmi Bai is the one who, for example, appointed the first Muslim magistrate in Kerala, the first Ezhava magistrate as well, because she again promoted the minorities, wanted to give them representation. എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ I couldn't hear fully, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പും there were lots of educational developments in Travancore. During her time, Christians ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയുടെ മിഷണറീസിന്റെ അതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്, എനിക്കത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. മിഷൻസിന്റെ there was a major influence because അവിടെ ചോദിക്കുന്നേ എന്തോ അല്ലല്ല, നേരത്തെ ചോദിച്ച ആളിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്കാണ്. ആക്ച്വലി മിഷണറിയുടെ വർക്ക്, അതായത് ഈ വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് സോഷ്യൽ ഒരു അപ്ലിഫ്മെൻ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സേതുലക്ഷ്മി ഭായിക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാവറ ഏലിയാസ് അച്ഛൻ്റെ ലെവലിൽ അതൊരു മിഷണറി വർക്കല്ല, ബേസിക്കലി അതൊരു സോഷ്യൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ താഴെ നിന്ന് വന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ വന്നതൊരു സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു, കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെവലിലെത്തും. അപ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സേതുലക്ഷ്മി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരാ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ, ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ആളുകൾ ഈ വിമൻസും സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു, ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു. അതുപോലെ ഈ വിമൺ ഗ്രാജുവേഷൻ ചേരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ മഹാറാണിയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം പാലസിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ല? എനിക്ക് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോം നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് ക്രിസ്ത്യൻ, പക്ഷേ അമ്മ മഹാറാണി ചെയ്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യും, ഒരുപാട് പേര് ആ രീതിയിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് 19th century ക്രിസ്ത്യൻ. സോറി, എനിക്ക് ഈ പരാമർശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം യു ലോസ്റ്റ് മീ ദേ. അപ്പം what happened was 19th century ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് കുറേ മിഷൻസ് വന്നു, മിഷൻ സ്കൂൾസ് വന്നു. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള ജോബ്സും ആക്ച്വൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പം ഒറിജിനലി എല്ലാം കോർണർ ചെയ്ത് വെച്ചത് കുറേ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നു. ദർ വാസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റാവു ഭരണം. മറാഠി ബ്രാഹ്മിൻസ് വന്ന് സീനിയർ പോസ്റ്റൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. അടുത്ത പോസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് പട്ടന്മാരെടുത്തു, ബാക്കി വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നായന്മാർ പിടിച്ചെടുക്കും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. It was Sethu Lakshmi Bai who decided to go into more of an equitable distribution of employment opportunities in the government. So she actually had a policy that she put out in writing saying that people from the minorities and the marginalized communities will be given a fairer representation, and population numbers will not determine share of employment in government. For example, നായന്മാർ പറയുമായിരുന്നു ഹിന്ദു, നായരെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഹിന്ദു. അവർ പറയും ഹിന്ദുക്കൾ ആർ 60% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, സോ 60% ജോബ്സ് നമുക്ക് വേണമെന്ന്. പക്ഷേ സേതു ലക്ഷ്മി ബായി said that's not possible because നായന്മാർ 18% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, ഈഴവാസ് ആർ 25% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. വേണേ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഷീ ഫൈനലി said entirely based on who has the right qualifications, we will decide who will get the jobs, and people from backward communities will get special preference for entry but not for promotions. അപ്പം ഇനിഷ്യൽ ഫുട്ട് ഇൻ ദ ഡോർ നമ്മൾ കൊടുക്കും, ബാക്കി they have to rise from there and compete with the others on their own. പക്ഷേ she did have a major role in opening up government jobs and employment to people in a fairer way. ഒരു ചോദ്യം കൂടിയേ പാടുള്ളൂ, അത് വളരെ ചുരുക്കി പറയണം, സമയം അപകരിക്കും. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ ലോകത്തിനും കേരളത്തിനും കാണിച്ചു തരാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചു.
അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അടക്കം. ഇതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജവംശത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതുപോലൊരു ക്യാരക്ടർ? ഇതുപോലോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കുറവൊന്നുമില്ല. നമ്മള് സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഇതുപോലെ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് സീൻ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അഗൈൻ വീവ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് റാണി ലക്ഷ്മിബായി ഓഫ് ഝാൻസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അവരെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വാളെടുത്ത് പോയെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഈ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭരിച്ച് വിത്ത് സോ മെനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഭരിച്ച് വന്ന സേതുലക്ഷ്മി വാസ് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് എ റെയർ ഫിഗർ. ഇതുപോലെ റാണിയായിട്ട് ജീവിച്ച് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ആ ഒരു ആർക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ വാസ് സോ ഗ്രിപ്പ് ബൈ ദ സ്റ്റോറി. ഈ ഒരു കരിയർ ആർക്ക്, ഈ ഒരു ലൈഫ് ആർക്ക് ഐ ഹവ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ എനി വൺ എൽസ്. വേറെ കുറേ റാണീസും ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ദേ ഓൾ ഡൈഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസിൽ തന്നെയാണ് മരിച്ചത്. ഇൻ ഹെർ കേസ് ദ ഫോൾ വാസ് സോ സ്റ്റീപ്പ്. ദാറ്റ് ഫോൾ ഇസ് വാട്ട് വാസ് യുണീക്ക് ഇൻ ഹെർ കേസ്. ആ ഒരു ഫോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തി. അവർ മരിച്ചപ്പം ഷീ ഹാഡ് സം 75,000 rupees ഇൻ ഹെർ ബാങ്ക്. എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു, കുട്ടികൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും എല്ലാം കൊടുത്ത്. ഷീ ഹാഡ് നത്തിങ്, നോട്ട് ഈവൻ എ ഹൗസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മെയ്ഡ് ഹെർ യുണീക്ക്. അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഫോൾ ആൻഡ് ദ വേ ഷീ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് വാസ് യുണീക്ക്. മനുവിനോട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും ധാരാളമുണ്ട്. അത്രമാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത, നമുക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത, നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തെ കേരളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലികളുടെയോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തെ പുറത്തിടുകയും വരാനിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർക്ക്, ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് മനു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ 10,000 കോപ്പിയിലധികം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിറ്റുവിട്ടു. ഇതുപോലൊരു പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു എണ്ണമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഈ പുസ്തകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാങ്ങി വായിക്കുക. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ത്രില്ലർ വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല. ഈ 700 പേജുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുകയില്ല. മനുവിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ പുസ്തകത്തിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് മനു വാസ്കോഡ് ഗാമ വന്നത് തൊട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ സമ്മറി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമ്മറി വലുതാക്കുകയും കേരള ചരിത്രത്തിനൊരു ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമാന്യം മെച്ചപ്പെട്ടൊരു കേരള ചരിത്ര പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്നതിലൊരു താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിരുന്നു. അതിനും കൂടി ഭാവിയിൽ മനുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റുകളിലും മനു പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധാരാളം മൈലുകൾ ഇനിയും കടന്നു പോകാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മലയാളം വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്ററായിട്ട് മനു വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സുധീർ. KLF 2017 എൻ്റെ എഴുത്ത് എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംബന്ധിച്ച മനു പിള്ള, NE സുധീർ എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി KLF പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി അംഗം TP കൃഷ്ണദാസ് സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. KLF 2017 അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് അക്ഷരം വേദിയിൽ അടുത്തതായി പരിസ്ഥിതിയും കഥാഭാവനയും